जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो फिल्म देखे कि श्रमिकों मार्गदर्शन। तो पूर्व हम देखते सामाजिक बीमा श्रमिक मान कौन कौन रही है, तो आम जाना आज श्रमिकों मार्गदर्शन। तो देख पे बाबा साहेब भीमराव विचार में मनुष्य रक्षा तार कल्याण और सामाजिक परिवर्तन एक मजबूत और प्रभावशाली साधन अटे। तो बाबा साहेब भीमराव विचार कौन ना मनुष्य रक्षा तार कल्याण और सामाजिक परिवर्तन एक मजबूत और तार प्रभावशाली साधन अटे। यह लक्ष्य प्राप्ति निमंते से कानून प्रयोग करे। तो से लक्ष्य प्राप्ति करने जो से जो रक्षाटा तार कौन ना कल्याण और सामाजिक परिवर्तन से गोटे मजबूत और से कौन प्रभावशाली साधन अटे। रक्षाटा तार से लक्ष्य प्राप्ति से कौन कानून प्रयोग करे, जो कानून नियम कानून अच्छी से प्रयोग करें। जेपरी पूर्व कह सारी जे बाबा साहेब भीमराव भारत स्वाधीनता पूर्व हिंदुस्तान भाइसराय कार्य साधन परिषद में सन 1942 ରୁ 1946 पर्यंत प्राय 4 वर्ष पर्यंत लेबर मेंबर थे। श्रमिक विभाग व्यतीत आहरी अन्य विभाग कार्यभार दिया। तो से कौन स्वाधीनता पूर्व माने हिंदुस्तान से जो भाइसराय थे जो आम कौन इंग्रेज मैंने जिते शासन करुले से समय से कौन लेबर मेंबर थे। भारत जो लेबर कमिटी अच्छी लेबर कमिटी मीन्स मैंने आमर श्रमिक मानकर से दलर सभ्य नाते से श्रमिक मानकर भल जो कार्य कर तार गोटे से मेंबर थे। श्रम विभाग व्यतीत आहरी अन्य विभाग दि जाता। समस्त संसार द्वितीय विश्वयुद्ध कब्जा जीवन और मृत्यु मझे झुली होता। तो समस्त संसार कौन द्वितीय विश्व कब्जा जीवन और मृत्यु मझे से झुली रही जाता। एपरी परिस्थिति बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर श्रमिक मानक सठिक रास्ता देखार लगी। तो से जो द्वितीय विश्वयुद्ध समय तो संसार पूरा अलग प्रकार हो जाता। माने पूरा कौन जीवन और मृत्यु मझे माने आइदर बचब ना मर यही सिचुएसन रे बाबा आंबेडकर श्रमिक मान पूरा ठीक रास्ता देखा लगी। से श्रमिकों सुरक्षा और कल्याणकारी योजना मान तैयारी करुले और सेगुड़ लागू कर लगी। से श्रमिक मान कौन सुरक्षा और कल्याणकारी योजना सब नियम मैंने कौन तैयारी करुले और सेगुड़ लागू कर के आमर आंबेडकर लगी पड़ते। जो केतेक बरणी निम्नलिखित अटे। तो केतटा देखिए बरणी कौन कौन देख पे प्रथम आसला सन बा मसीहा 1938 मसीह मनमाड़ रेल कर्मचारी मानक संबोधित करने बाबा साहेब आंबेडकर निजर विचार एपरी प्रकाश कले जे मो विचार कर्मचारी मान दुईटी शत्रु अच्छा जो मान सहित लड़ाई करने को। तो बाबा साहेब आंबेडकर से कौन कहते ना मो मत विचार कर्मचारी मान दुईटा शत्रु अच्छा। तो जो से लड़ाई कर पड़ो प्रथम है ब्राह्मणवाद, द्वितीय है पुंजीवाद। तो ब्राह्मणवाद और पुंजीवाद हो दुईटी शत्रु श्रमिक मानकर। जिते मो ब्राह्मणवाद कर्मचारी शत्रु कहूँ मत भूल बुझा अनुचित। तो जिते मुझे ब्राह्मणवाद कर्मचारी शत्रु कहूँ से मत भूल बुझाटा अनुचित, मत कि भूल बुझा ठीक नुह। मुझे ठीक कथा हूँ ब्राह्मणवाद मो अभिप्राय से ही क्षमता विशेष अध्यायकारी और से विशेष हित ना जी ब्राह्मण मान कौन एक संप्रदाय हो। तो मुझे कौन ब्राह्मण मान सांप्रदायिक भाव कहूनी, ब्राह्मणवाद को मुझे कौन कह विरोध कर मैंने गोटे शत्रु बोली कहूँ कारण श्रमिक मानकर। तो ब्राह्मणवाद मोर अभिप्राय से क्षमता विशेष अधिकार जो गोटे गोटे देख पे पुंजीवाद और ब्राह्मणवाद मीन्स पे देख जमी समाज में ब्राह्मण माने कि गोटे उच्च जाति लोक मैंने नीच जाति लोक मान घृणा करती। तो से भाया आमर सब ऑफिस मान भी बड़ बड़ कर्मचारी माने छोट कर्मचारी मान घृणा करते एत परिमाण सबुठ नहीं मुझे कहूनी गोटे गोटे माने ऑफिस गोटे गोटे संस्था गोटे गोटे जेको स्थान छोट लोक मैंने घृणा करते और से भितर ना जी ब्राह्मण मान संप्रदाय कहूँ। तो ब्राह्मण मान संप्रदाय को से कहना एठारे मुझे शब्द प्रयोग करना। ब्राह्मणवाद सहित मोर मतलब स्वतंत्रता समानता और भातृभाव निषेध। जदि ब्राह्मण यार जन्मदाता अटन तथापि यह केवल ब्राह्मण मान मध्य नुहे सब वर्ण यहाँ व्याप्त होती। तो समस्त कहुई ब्राह्मण मान नुहे। ब्राह्मणवाद प्रत्येक स्थान व्याप्त होकर एक अकारण सत्यता जे यह समस्त वर्गों विचार और वृत्ति को नियमित करे। तो ब्राह्मणवाद कौन मैंने प्रत्येक स्थान में जुआड़ देखिए ब्राह्मणवाद अच्छा जुआड़ देखिए आम ब्राह्मण जब भारत में जेको स्थान देखा आम ब्राह्मण मान मिलजे वो सारा भारत में से व्यापीचे और यार एक अकारण सत्यता जे यह समस्त वर्गों विचार और वृत्ति को से नियमित कराए। सठिक पॉइंट पे मैंने दरअसल हिंदू कोड बिल 24 फेब्रुआरी 1951 आंबेडकर हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट रे आलोचना पे उपस्थापित कले। तो किए ना आम आंबेडकर हिंदू कोड बिल टा केबे ना 24 फेब्रुआरी 1951 पार्लियामेंट रे आलोचना पे
ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୀରମାନଙ୍କ ପରେ ମନସ୍ମୃତିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଚିଠା ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନେ, ସେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଠାରେ। ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁକ୍ତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଯେଉଁ ଚିଠା ରହିଛି ତା'ର ସେ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏହି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚିତ କରି କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନସିଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ରହିଛି ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନସିଦ୍ଧ କରିବାର ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି ଆଚରଣ ବିଧିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଓ ପଶୁ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ବିଷୟରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ କଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ କୌଣସି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଅଧିକାର, ଆଇନଗତ ବିଚ୍ଛେଦ, ପୋଷ୍ୟ ଗଣ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୌଳିକ ଅଭିନବୀକରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କୌଣସି ଦାମ୍ପତ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ଆଇନଗତ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି କିଛି ଅଭିନବକରଣର ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଅଧିକ ସୁସଂହତ ହେବ। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ସେ ଅଧିକ ସୁସଂହତ। ବିବାହ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନେ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କରିବାର କଥା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଓ ଚେତନା ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିୟମଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଜଣ ମାନିବା କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ନ ମାନିବା କଥା ମାନୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କରିବାର କଥା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଓ ଚେତନା ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନୂତନ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତ ଯିଏ ନୂତନ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ ସେ ଶେଷରେ ଜିତିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ନ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବିବାହର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ସେପରି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିନବତା ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଶତକଡ଼ା 90% ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ତ ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ, କିମ୍ବା ମାତ୍ର 10% ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ଆଇନକୁ 90% ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ। ତ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମଟି ତିଆରି ହେବ ନା 10 ଜଣ ଯେଉଁଟା ମାନୁଛି ସେଇଟା 90 ଜଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏହି ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁସ୍ତକ ରଚିତ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦାର୍ଶନିକ ବର୍କ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏହି ଗୃହକୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ସଜାଡ଼ିବା କଥା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସଜାଡ଼ିବେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା କିଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଅଂଶ ମରାମତି କରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେ ମରାମତି କରିଦେବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ ଏକତ୍ୱ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ ଏକତ୍ୱ, ମାନେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ କରିବାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ H.V. କାମାତ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍କୁ ଭୀମ ସ୍ମୃତି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତ ଭୀମ ସ୍ମୃତି ଭୀମରାବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାମରେ ଭୀମ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ସେଇଟା ଅଭିହିତ କରିବାକୁ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରଫେସର P.V. ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼କର ଧାରୱାଡ଼ଠାରେ ଏକ ଭାଷଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନ ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାମୂଳକ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତ ଏଇଟା କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାମୂଳକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲେ। ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକ ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅସହ୍ୟ। ତ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକ ବା ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ ଲୋକ ବା ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ସହିପାରିଲେନି କେତେ ଜଣ। ଏହି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବ ଏଥିରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ କହିବା ବେଳେ ସରଦାର ହୁକୁମ ସିଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଲୀନ କରିଦେବାର ଏକ ସନ୍ଦେହମୂଳକ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଏହି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ହୁକୁମ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟାକୁ ହଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଲୀନ କରିଦେବାରେ ସେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସଭ୍ୟମାନେ ଲୋକମତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କହି ଆମ୍ବେଦକର ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଶିଖ୍ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେବା ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ବିକାଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବିରୋଧ କରିବାର ସାମାଜିକ ଭାବେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶିଖ୍ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେବା ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ବିକାଶ ଏବଂ ତାର ବିରୋଧ କରିବାର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କଲେ, ତାହା ଥିଲା କେବଳ ଧର୍ମଗତ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଖୁଣ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଖ ଆମର ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା କେବଳ ଧର୍ମଗତ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଖୁଣ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଆଇନ କରିନଥିଲେ। ମହାବୀର ଓ 10 ଶିଖ୍ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ସେ 1837 ମସିହାରେ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲ୍ ଶିଖ୍ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତ 1837 ମସିହା ଯେଉଁ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲ୍ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଶିଖ୍ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଏହା ରଖାଗଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1951 ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର 1951 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 10 ଅଗଷ୍ଟ 1951ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ନେହେରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ବୈଠକରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଂଶଟି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚିତ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବିବାହ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଂଶଟି ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚିତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ବୃହତ୍ତର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଉଦାର ଜୀବନ ମାର୍ଗକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରଗତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ମାଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହାର ଢାଞ୍ଚାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥାଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ମାଲବ୍ୟ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ସମଗ୍ର ଗୃହ ଦୁଇଟି ସଂଘର୍ଷରତ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ପାର୍ଟି। ବହୁ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋମ ଗ୍ରୀସ ଓ ମିଶର ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସଭ୍ୟତା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆମ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ରୋମ ଗ୍ରୀସ ମିଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓ ଆଇନରେ କିଛି ଭଲ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରଖାଯାଉ। ତ ଏଇଟା ରଖାଯାଉ। କେତେ ଜଣ କହିଲେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଉଗ୍ର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଛି। ତ କିଏ ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଉଗ୍ର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ନେଇଛି ବା ମାନି ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତା'ର ଢାଞ୍ଚା ବିରୋଧିତା ଫଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧ ସମାନତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ସେ ବେଦ ବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧୀ, କାରଣ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପୁସ୍ତକର ସର୍ବମାନ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ରହିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁଣଟା କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁଣଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତା'ର ଢାଞ୍ଚା ବିରୋଧିତା ଫଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବା କରିଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତା'ର ସମାଜ ମାନେ ବିରୋଧ ଫଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧ ସମାନତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ସମାନତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି। ସେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ସେ ବେଦ ବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧୀ, କାରଣ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପୁସ୍ତକର ସର୍ବମାନ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ବେଦ ବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧୀ, କାରଣ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମାନତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯେପରି ରହିବା କଥା ସେପରି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନା କାହିଁକି ଏହା ତା'ର ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର ଓ ମହିଳାମାନେ କୀର୍ତ୍ତିଦାସ ଭାବେ ରହିବେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନା କାହିଁକି ଏହା ତା'ର ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର ଓ ମହିଳାମାନେ କୀର୍ତ୍ତିଦାସ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଥିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜ ଅଗ୍ରସର ହେବ। କ'ଣ ନା ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଇନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜର ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନେ ରାମ ଦଶରଥ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଆମେରିକା ଚୀନ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ରାମାୟଣ ବା ମହାଭାରତରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏଠାରେ ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆଦର୍ଶ କେଉଁ ଆମେରିକା କି ଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ରାମାୟଣ କିଛି ମହାଭାରତରୁ ଆସିନି। ଆମେ ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ସେଇଠୁ ହିଁ ମୋ ଆଦର୍ଶତା ଆସିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାତୃତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୀତି ଓ ନିୟମକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଦେଶର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୀତି ଓ ନିୟମକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂଜାତ୍ମକ ବିବାହ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତାର ଆଦର୍ଶକୁ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ଦାସତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। ତ ପୁନଶ୍ଚ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ପୂଜାତ୍ମକ ବିବାହ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତାର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ କ'ଣ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ଦାସତ୍ୱ ରହୁଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଖରାପ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉନି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଉପରେ ଅନେକ ଗରମ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହା ଆଲୋଚନା ଆମ୍ବେଦକର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟାଇବାରୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅତି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେ ଭାଷଣରେ ସେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ଜନମତ ଏହା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଜୋରଜାର ପୁରା ଚାଲିଲା। କେତେ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେହେରୁଙ୍କର ମନୋବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ବିଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର 4ଟି ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଓ ଗ୍ଲାନିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର 4ଟି ଧାରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ସମାଧି ଦିଆଗଲା। କେହି ବି ଅସ୍ତ୍ରପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ନିୟମଟା ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଜାତି ଉପରେ ମତାମତ ବା ଭିଉ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।